Dear students, myself Vishnu S. Nair, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SNIT Adur. Welcome to my new lecture, and today we are going to discuss the topic job evaluation and merit rating, and it is in module 3 of the subject Industrial Engineering in Department S8 Mechanical. Job evaluation. Job evaluation is the rating of jobs in an organization. This is the process of establishing the value or worth of jobs in a job hierarchy. It attempts to compare the relative intrinsic value or worth of jobs within an organization. Thus, job evaluation is a comparative process. Job evaluation is an attempt to determine and compare the demands which the normal performance of a particular job makes on normal workers without taking into account the individual abilities or the performance of the workers concerned. We may define job evaluation as a process used to establish the relative worth of jobs in a job hierarchy. This is important to note that job evaluation is ranking of job, not job holder. Job holders are rated through the performance appraisal. Job evaluation assumes normal performance of the job by a worker. Thus, the process ignores individual abilities of the job holder. Job evaluation provides basics for developing job hierarchy and fixing a pay structure. It must be remembered that job evaluation is about relationships, not absolutes. This is why job evaluation cannot be sole determining factor for deciding pay structures. External factors like labor market conditions, collective bargaining, and individual differences do also affect the levels of wages. Job evaluation can certainly provide an objective standard from which modifications can be made in fixing the wage structure. So, from these two slides, we are able to understand what is job evaluation. Actually, job evaluation means we are not evaluating the job holder. We are classifying the jobs according to the hierarchy level of an institution or an organization. So, let me tell you one example. An organization and company will be having a managing director, manager, supervisor, security, the workers, and so many posts are there. Here we are determining what are the jobs that should be done by a manager, what are the jobs that should be done by a managing director, what are the jobs that should be done by the security. That means we are classifying the jobs according to the nature. What is their responsibility? What is the responsibilities of the manager? What the manager should do in an organization. So these kind of things are done by using the job evaluation. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു മാനേജറെ അങ്ങനെ പല ഹയറാർക്കിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ഹയറാർക്കിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരെന്തൊക്കെ ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ജോലി ആയിരിക്കില്ല അവിടെ സൂപ്പർവൈസറിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറിനുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വർക്കേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറും 10ാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയുമുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ച് നമുക്ക് മാനേജർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണം, എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, അയാളുടെ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അയാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, റിക്രൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞ 10ാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയും മതി നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളെല്ലാം ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ജോലികളെല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വരുന്ന പരസ്യം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് ഓഫറിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം വരും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ ഫീൽഡിൽ ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് ഇവാലുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തന്നെ. സോ ഈ ജോബ് ഇവാലുവേഷനെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ജോലി ഭാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവരുടെ ഈ പഠിത്തവും എക്സ്പീരിയൻസും ബാക്കിയുള്ളതിനെയും ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളൊരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ജോലി, ഒരു മാനേജറിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം ഒരിക്കലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. അയാളുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സോ എന്ത് തന്നെ കൂടുതലായാലും, മാനേജർ മേ ബി 8 hours എ ഡേ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സെക്യൂരിറ്റി 12 hours എ ഡേ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു മാനേജറിന് ലഭിക്കുന്ന അത്രയും ശമ്പളം ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ലഭിക്കുമോ? ഇല്ല. കാര്യം എന്താണ്? അയാളുടെ ജോബ് വാല്യൂഷൻ, ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ജോബ് വാല്യൂഷൻ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോബാണ്. അതേസമയം മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് certain ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, certain ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അയാൾക്ക് ഇത്രയും പഠിപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനെയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ അവിടെ നിയമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ, ജോബ് അനാലിസിസ്, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ഇത് 4ഉം എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ, it is a technique used to establish the relative worth of jobs in job hierarchy. Job analysis, a process of examining the various components of the job and circumstances in which it is performed. That is called job analysis. ഏതൊരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലാണ്, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ ജോലികൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനത്തെ ജോലികളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ ജോബ് അനാലിസിസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ്, സ്കോപ്പ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ജോബ്. ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണുള്ളത്, ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, ആ ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത്. And job specification means the minimum acceptable qualifications that a job incumbent must possess to perform the job successfully. അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ മെയിൻലി ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ. ലെറ്റ് us discuss about the objectives of job evaluation. The first one, provide a standard procedure for determining the relative worth of each job in a plant or an organization. Determine the equitable wage differentials between different jobs in an organization. That is for fixing the wage rate. That is for fixing the wages of the manager or supervisor or the worker or the security. And eliminate the wage inequalities. That means suppose if there is 2 supervisors, they should be paid same amount
or rather it should be have some fluctuation with respect to the previous experience which the supervisors possess. Ensure that like wages are paid to qualified employees for like work. That is, for same kind of work, there should not be any discrimination for the wages in the basis of wages. Form a basis for fixing incentives and bonus plans. Serve as usual reference for setting individual grievances regarding the wage rates, and provide information for work organization, employees, selection, placement, training, and numerous other similar problems. Provide a benchmark for making career planning for the employees in the organization. So these are the main objectives of job evaluation. Going to our next topic, that is merit rating. Merit rating is also known as performance appraisal or performance evaluation. It is a systematic process for measuring the performance of employees in terms of job requirements, and it utilizes various rating techniques for comparing individual employees in a work group in terms of personal qualities or deficiencies and the requirement of their respective jobs. It is an established fact that people differ in their abilities and aptitudes. These differences are natural to great extent and cannot be eliminated even by providing same training and educations and facilities for all of them. There will be some differences in the quality and quantity of the work done by different workers on the same job. Therefore, it is essential for the management to know these differentials so that the employees having better abilities may be rewarded and the wrong selection and placement may be restricted and avoided. So, merit rating എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അതിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലും മെറിറ്റ് റേറ്റിങ്ങും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അയാളുടെ ജോലി എങ്ങനെയാണ്, അയാൾ ആ ജോലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അയാളുടെ ക്വാളിറ്റി, അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അയാൾ എന്തുമാത്രം വർക്ക് അവിടെ ചെയ്യുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത്. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, അയാൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And the factors considered for merit rating, that is knowledge, skill and experience of the work, aptitude for the work, quality of the work done and quantity of the work done, attendance and punctuality, reliability and integrity, supervisory qualities like leadership, initiative, self-confidence and sense of judgment, cooperation and discipline. So these are the main factors which is considered for merit rating, that is for the performance appraisal of a worker. And the objectives of merit rating are to assess the worker of employees in relation to their job requirements, to consider workers for promotions, transfer or layoff, etc., to access the good and bad points in working of employees and then making suggestions for improvement, to help in wage and salary administrations and taking decisions about incentives and increments to be given to the worker, to evaluate skill training capabilities of employees and helping in planning suitable training and development programs for worker, to know the problems faced by workers while doing various jobs, to provide a basis for comparison to segregate efficient and inefficient workers, to help the management in placement or transfer to workers according to their capacity, interest, aptitude or the qualifications,
to help supervisors to know their subordinates more closely for increasing their efficiency and improving productivity. So why the merit rating is done in an industry or an organization? സോ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എല്ലാ കാലവും ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 2 കൊല്ലം ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അയാളുടെ ജോലിക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥതയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അയാൾ എന്തുമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതോ അയാൾ ഉഴപ്പനാണോ, അയാളെ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതേപോലുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതോ ലാഭമാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ വരുന്നത്, അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്ത വർക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, അവർ ഏതെങ്കിലും കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ ആ വർക്ക് ചെയ്തത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മെറിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിൽ കൂടെയാണ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോബ്, ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ജോബിനെയാണ് അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഓരോ വർക്കേഴ്സും അവരവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാർത്ഥതയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. And the difference between merit rating and job evaluation, the first one, in the basis of rating of job or the employees. Job evaluation is related with the rating of job, whereas merit rating is a systematic process or evaluation of the capacities and abilities of the man doing the job. സോ റേറ്റിംഗ്, ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവിടെ ജോലിയാണ് അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ. പക്ഷേ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മളവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ പർപ്പസ്, സെക്കൻഡ് വൺ, പർപ്പസ്. The purpose of the job evaluation is to fix the wages for the jobs considering certain factors such as skill, responsibility, etc. In the case of merit rating, the purpose is to evaluate the employee for the purpose of promotion, training, pay increase or incentives, etc. And job difference or the individual difference. Job evaluation considers the differences in the job, whereas merit rating recognizes the individual differences. സോ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, മാനേജറും സെക്യൂരിറ്റിയും. അവർക്ക് വേണ്ട ഗുണഗണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെയിം ഗ്രേഡ്, സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള സെയിം ലെവൽ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. അതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, that is the type of factor to be considered are the objectives in case of job evaluation, whereas in the case of merit rating subjective qualities are considered. Performance of individual versus job, that is job evaluation becomes the basis of determining wages, whereas merit rating is undertaken to find out the efficiency of the individual for doing specific jobs. And the uses of job evaluation is meant for determining wages of an employee. On the other hand, merit rating is utilized for the placement or training or for the transfer or for some kind of increment. So these are the main differences between the merit rating and job evaluation. And the advantages of merit rating. It helps the supervisor in evaluating the performance of his subordinates, which is helpful in knowing different qualities. In this way, suitable tasks can be assigned to labor force on the basis of their qualities. It pinpoints the defect of the worker that may improve their performance. Merit rating of the workers help in determining wage increases and promotions, and merit rating reveals the weakness of the workers and indicates the areas
which systematically that should be given the training. Merit rating develops a sense of confidence among workers because they are convinced on the basis of evaluation of their abilities. In this way, it is helpful in removing the grievances of the worker, and merit rating is helpful in determining the wages of worker on the basis of their abilities. So the advantages of merit rating. Basically, the first advantage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, അയാൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റാണോ, എന്താണ് അയാളുടെ വീക്ക്നെസ്, അയാൾ പഞ്ച്വലാണോ അല്ലയോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അയാൾക്ക് എന്തുമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, എന്തുമാത്രം നോളജ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആ ഒരു വർക്കറിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതുവഴി നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കുറവുകൾ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം അയാളുടെ വർക്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ്. There is a blending tendency in merit rating, as there is a tendency to rate the worker on the basis of one factor only. If he is good in one factor, it is possible that he may rated good in other factors also by the rater, even though he may not good in the other factors. There may be variations in ratings of different members of the merit rating committee, with result the final rating may be not satisfactory. There is tendency to rate the employees, keeping them in average category, though some may belong to extreme categories, that is excellent or poor. The result of merit rating cannot be raised above the personal honesty and judgment of the men doing the merit rating. They are influenced by the personal bias of the men doing merit rating because of differing perceptions. So മെറിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതാണ് ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ. മേ ബി അയാൾ പഞ്ച്വലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അത്രയും നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അയാൾ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോട് പെരുമാറുന്ന രീതി അത് ചിലപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അത്രയും നീറ്റായിരിക്കും, നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമോ ഇഷ്ടക്കേടോ ഉണ്ടാവാം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് വേരി ചെയ്യാം. നമുക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അയാളെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനെ സംഭവം അയാൾക്ക് ഗുഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സലൻ്റ് എന്നോ കിട്ടാനുള്ളതിന് പകരം അത് ആവറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അങ്ങ് തരം താഴ്ന്നു പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കിപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചെറിയ താല്പര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വർക്ക് തീരെ മോശമായിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആവറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അയാൾക്കൊരു കുഴപ്പം വരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബയാസിങ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവാം ഈ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. അതായത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ്. അത് 100% സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല, കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സോ താങ്ക് യു ആൾ. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ദിസ് വീഡിയോ. See you in my next video.